मेरा नाम प्रदीप बंसल समाजिक सिक्ख्या मास्टर विद्यार्थियों की मंग उत्ते कि 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र नूं चंगी तरह विस्तारपूर्वक कराया जाए तो उन्हां दी इस मंग नूं मुख रखते हुए अज तो असीं अर्थशास्त्र जो 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र है उसकी एक लड़ी शुरू करने जा रहे हैं जिस दे तहत हर रोज़ एक जो उसका एक कंसैप्ट है उसनूं कराउण की कोशिश करांगे ते कोशिश ही करांगे कि हर रोज़ एक कंसैप्ट नूं चंगी तरह विस्तारपूर्वक दस्सिया जा सके। जिवें कि अज असीं पाठ नंबर 1 मुढ़लियां धारनावां अर्थशास्त्र श्रेणी 10वीं का पहला पाठ है बेसिक कंसैप्ट जिस दे विच असीं देखदे हां मुढ़लियां धारनावां। अर्थशास्त्र विच कुछ शब्दां का प्रयोग खास अर्थां विच लिया जाता है जिसनूं असीं मुढ़लियां धारनावां कहंदे हां। जिवें कि हरेक लैंगुएज दे विच हरेक भाषा दे विच कुछ ना कुछ सिंबल हुंदे हन। असीं उसे तरह जो अर्थशास्त्र का विषय है उसके जो शब्द हैं जो उन्होंने अहम शब्द हैं जो सारे ही अर्थशास्त्र विच वरते जाते हैं उसनूं असीं मुढ़ली धारना कहते हैं। जिवें साडे परिवार दे विच देखीए असीं अपने पिता मम्मी भरा भैन असीं ने एक पक्के शब्द बनाए हुए हैं। जदों असीं पिता कहते हाँ सब क्लीयर हो जाता है कि यह इसका डैडी है या पिता है। जो बच्चा कहता है पूछे तुहाडी मम्मी का नाम की है तो बच्चे को क्लीयर होंदा गा भी जिसने मैनूं जन्म दिता है वो मेरी माँ है तो बच्चा फट देने दस दिंदा कि मेरी मम्मी का नाम ये है। इस तरह जो भी साडा विषय है जिस तरह मैथ दे विच कुछ असीं सिंबल रखते हाँ जिवें मैथ दे विच असीं पा दिंदे हाँ इसलिए क्योंकि इतों जो मैथ दे विच इन्हां सिंबल की वरतों करते हाँ तो जो टीचर है जो विद्यार्थी है वो चंगी तरह समझ जाता है कि जो ये सिंबल पाया गा इसका मतलब की है जो ये सिंबल पाया तो इसका मतलब की है। इसी तरह इंग्लिश दे विच असीं टेंस करते हाँ टेंस विच बब दियां फार्मां करते हाँ तो टेंस विच असीं देखते हाँ कि असीं कहते हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट तो उत्थों साडे दिमाग दे विच ऑटोमैटिक ही गल आ जाती है कि जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू है उसका भाव है कॉन्टीन्यू काम चल रहा है तो जिसकी ही पंजाबी विच जजमेंट करते हाँ कि वाक के अंत विच रहा है रहे हन रहियां हन। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट उस ही याद करते हाँ कि वाक के अंत विच चुका है चुके हन चुकियां हन। इसी तरह हर एक सबजैक्ट के अपने अपने कुछ बेसिक कंसैप्ट होंगे हैं। उसके तहत असीं जो अर्थशास्त्र का पहला पाठ है मुढ़लियां धारनावां भाव जो अर्थशास्त्र के विच शब्द वरते जाते हैं प्रति व्यक्ति आमदन राष्ट्रीय आमदन ਵਿੱਤੀ घाटा महंगाई तो उत्थों साडे जो शब्द असीं जो बोलते हाँ तो सानूं नाल क्लीयर हो जाता है कि इसका मतलब इसका भाव की है। इसी तरह मुढ़लियां धारनावां अर्थशास्त्र विच कुछ शब्दों का प्रयोग खास अर्थां विच लिया जाता है उसनूं असीं मुढ़ली धारना कहते हैं। जिवें कि इंग्लिश दे विच देयर आर सम वर्ड्स इन इकोनॉमिक्स विच हैव स्पैशल मीनिंग जिन्हां दा कुछ खास मतलब होंदा है उसनूं असीं मुढ़ली धारना आखदे हां। जेकर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि मुढ़ली धारना तो की भाव है तो अर्थशास्त्र विच कुछ शब्दों का प्रयोग कुछ खास अर्थां विच लिया जाता है जिसनूं मुढ़ली धारना इसी तरह जिसनूं बेसिक कंसैप्ट कहा जाता है। सब तो पहला जो साडी मुढ़ली धारना है वो है राष्ट्रीय आमदन। राष्ट्रीय आमदन नैशनल इनकम। राष्ट्रीय आमदन का अर्थ है एक देश के निवासियों नूं किसी खास अवधि दौरान उन्हां दे उत्पादक सेवावां दे बदले प्राप्त होने वाली कुल आमदन मजदूरी ब्याज लगान ते लाभ दे कुल जोड़ तो है। राष्ट्रीय आमदन का भाव की है राष्ट्रीय आमदन का अर्थ है एक देश के निवासियों नूं किसी खास अवधि भाव किसी खास समा जिवें साडे भारत विच साडा जो साडे भारत का वित्ती साल है वो असीं 31 मार्च तो 31 मार्च तक चलते हैं। जेकर असीं गल करिए साडे भारत के वित्ती साल जो साडा भारत का वित्ती साल है साडे भारत का बजट है
ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਮਨ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਮਨ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ, ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਵ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ, ਲਾਭ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ। ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਰੰਟ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰੰਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਰੰਸੀ। ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਧੇ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਵਧੀ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, 1 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ, 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ, ਲਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮਸ, ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਵੇजेस ਮਜ਼ਦੂਰੀ, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट, लाभ। जो हमारा शब्द है रेंट हो गया लगान, किसी चीज का बंदे को किराया मिलना, बेसिस मजदूरी, इंटरेस्ट हो गया ब्याज, प्रॉफिट, लाभ। टू नॉर्मल हो गया आम लोग, रेजिडेंट हो गया लोग, आम लोगों का ऑफ ए कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस। प्रोडक्टिव होता है उन्होंने कोई जो काम किया, जिवें कोई मजदूर किसी उद्योग के किसी फैक्ट्री काम करता है तो उत्थे वो प्रोडक्टिव काम करके आता है ड्यूरिंग ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित अवधि के दौरान। इनकम इज ए फ्लो, जो आमदन है वो फ्लो है, वो प्रवाह है। एज सच इट इज रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली दिस पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। जेकर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि कितना समा हुंदा गा तो आम तौर पर 1 साल हुंदा है। दस नेशनल इनकम इज द अर्न इनकम बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। जेकर जिहड़े बच्चों को इंग्लिश मीडियम है वो इत्थों लिख सकते हैं 1 नंबर का आंसर, नेशनल इनकम इज द अर्न इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना 1 नंबर का आंसर इत्थों लिख सकते हैं।